Hello friends, in last video we have seen the detailed nomenclature for these aldehydes and ketones, and now this video we will go for the preparation of these aldehydes and ketone. Okay. Means how to prepare these aldehydes and ketone. For this purpose, prepare one chart first of all. At the center, okay, it will be your aldehyde or ketone, and to that center different methods they will join and they will form. Okay, for example, this is your aldehyde or ketone. Now the different methods they will form that aldehyde ketone. Prepare this type of chart, it will be easy for you. Okay, the first method, first of all we will see some general methods for the preparation of aldehydes and ketones. The first method, it is simple oxidation of alcohol. Okay, oxidation means we all know addition of oxygen and removal of hydrogen. Okay, and alcohol, what is the functional group of alcohol? It is ROH. Okay, and in that OH it gets oxidized and it forms aldehyde and ketone. Okay, this method we have already seen in 11th chapter, which we have seen first chapter. Okay, oxidation of primary and secondary alcohols we will see. Is the oxidation of alcohols. Okay, on reaction with oxidizing agent, means there will be oxidation of primary and secondary alcohols. They undergoes what happens? Dehydrogenation. Dehydrogenation means loss of hydrogen. Okay, and to form carbonyl groups. Carbonyl means CO. Okay, and it is related to our aldehyde or ketone. Okay, namely aldehydes and ketones respectively. The secondary alcohol on oxidation with chromic anhydride. Okay, this is the oxidizing agent, chromic anhydride. Note down. Okay, note down all oxidizing agents, reducing agents, so that it will be easy for you for recalling purpose. Okay, so this is the general reaction. This is our secondary alcohol. Why it is secondary alcohol? Because OH, it is attached to carbon. That carbon it have 2 alkyl groups, therefore it is secondary alcohol. Okay, now see what happens. It undergoes oxidation in presence of CrO3. Okay, and see what happens. There is a lot of loss of hydrogen, dehydrogenation in this process, and it gives our ketone. Okay, this secondary alcohol, they gives ketone. Okay, what happens for primary? We will see. Primary alcohols on oxidation with CrO3, same reagent here, oxidizing agent, it forms aldehyde. Okay, however, the better reagent to bring about this oxidation, it is a PCC. Okay, see the long form of this PCC. CrO3 it is a reagent, याच्यापासून ऑक्सिडेशन होत आहे, पण बेटर रिएजंट जो आहे तो आहे PCC, मीन्स पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट. पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट. ओके, हा पण रिएजंट लिहून ठेवा. ओके, इथे काय होणार आहे? प्रायमरी अल्कोहोल, OH ग्रुप अटॅच टू कार्बन, इट इज कंटेन्स 1 alkyl group, R group. Okay, it undergoes oxidation in presence of pyridinium chlorochromate and it gives aldehyde. Okay, there is a loss of hydrogen, 1 hydrogen from this side and 1 hydrogen from this. Okay, total 2 hydrogens lost, therefore this process it is called as dehydrogenation. Loss of hydrogen, dehydrogenation. Okay, now when a common oxidizing agents like nitric acid, potassium permanganate or potassium dichromate are used to oxidize this primary alcohol, the oxidation does not stops. Okay, म्हणजे बाकीचे जे रिएजंट आहेत ते पण यूज करू शकतो आपण ऑक्सिडायझिंग एजंट. कोणते कोणते आहेत? तर 2 बघितले आपण, PCC, CrO3 बघितला, नायट्रिक ऍसिड, पोटॅशियम परमॅंगनेट, ओके, और पोटॅशियम डायक्रोमेट. ओके, हे सर्व ऑक्सिडायझिंग एजंट आहेत. नायट्रिक ऍसिड HNO3, पोटॅशियम परमॅंगनेट KMNO4. लिहून ठेवा, साईडला लिहून ठेवा एका पेजवरती. व्हिडिओ पॉज करा आणि साईडला हे रिएजंट लिहून ठेवा, ऑक्सिडायझिंग एजंट. ओके,
potassium dichromate, K2Cr2O7. These are oxidizing agent, but these are the strong oxidizing agent. ओके, यांच्यामुळे पण ऑक्सिडेशन होऊ शकतं, पण हे ऑक्सिडेशन पुढे स्टॉप होत नाही. म्हणजे जो अल्डिहाइड किंवा कीटोन तयार झालेला आहे तिथे ऑक्सिडेशन स्टॉपच होत नाही. म्हणजे त्या अल्डिहाइड किंवा कीटोनचं पुन्हा ऑक्सिडेशन करतं आणि त्यांचं काय तयार करतो तर कार्बोक्सिलिक ऍसिड तयार करतो. सी, but the aldehyde formed is further oxidized to the carboxylic acid, okay, containing the same number of carbon atom. Okay, this is the drawback of these strong oxidizing agent: nitric acid, potassium permanganate, and potassium dichromate. Okay, therefore generally used it is CrO3 for synthesis of ketone, and another one it is a PCC. Okay, see, is the reaction if we use KMNO4, K2Cr2O7 or nitric acid. See what happens. There is a generation of aldehyde, but reaction does not stop at this stage. Okay, it proceeds and it forms carboxylic acid. Okay, it forms carboxylic acid. Okay, सर्व रिएजंट आता इथे ऑक्सिडायझिंग एजंट आलेले आहेत आपले. ओके, टर्शरी अल्कोहोल्स हे झालं प्रायमरी. प्रायमरी कोण तयार करतात तर अल्डिहाइड, आणि सेकंडरी अल्कोहोल असेल तर तो तयार करतो कीटोन. जर टर्शरी अल्कोहोल असेल, ओके, टर्शरी अल्कोहोल्स दीज आर डिफिकल्ट टू ऑक्सिडाइज. ऑन ऑक्सिडेशन विथ स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट्स at high temperature, these tertiary alcohols undergoes breaking of carbon-carbon bond. Okay, they undergoes breaking of carbon-carbon bond, and it gives a mixture of carboxylic acids, but it have less number of carbon atoms. ओके, इथे मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड होतं, पण त्यांचा नंबर काय असतो कमी असतो, कारण कार्बन कार्बन ब्रेकिंग पासून झालेले आहेत ना ते. ठीक आहे, दिस आवर फर्स्ट मेथड. Okay, first method by oxidation of alcohol. Now we'll go for the second method. I'll show you. Okay, the second method, it is a dehydrogenation of alcohol. Okay, dehydrogenation of alcohol. Okay, this method it has industrial application, means in industry generally this method it is used. Okay, dehydrogenation of alcohol. Aldehydes and ketones, these are prepared by passing the vapors of primary and secondary alcohols respectively over hot copper powder. Okay, hot copper powder घेतली जाते आणि त्याच्यावरून पास केले जातात प्रायमरी किंवा सेकंडरी अल्कोहोल्स. ओके, जस्ट आत्ताच आपण बघितलं डिहायड्रोजिनेशन. सिमिलरली काय होणार आहे, लॉस ऑफ हायड्रोजन होणार आहे आणि तिथं अल्डिहाइड किंवा कीटोन्स तयार करणार आहेत. ओके, दिस रिएक्शन ऑल्सो वी हॅव सीन इन 11th chapter. Okay, we will see one more time. See here, when vapors of various types of alcohol, means primary alcohol, secondary alcohol, these are passed over hot copper. Okay, over hot copper Cu metal. See the temperature here, it is given 573 Kelvin. Okay, the following reactions are observed. Means see what happens if we use primary alcohol vapors for passing over copper powder, it gives aldehyde. Okay, तिथे aldehyde तयार होतो. Okay, if we have used secondary alcohol, okay, see here reaction it is given. If we have used secondary alcohol, okay, and it is passed over hot copper powder at higher temperature, see what happens, it undergoes oxidation, means लॉस ऑफ दिस टू हायड्रोजन. हे दोन्ही हायड्रोजन निघून जातात तिथं. ठीक आहे, आणि तिथं काय तयार होतं, कीटोन तयार होतं. ओके, व्हेरी सिम्पल मेथड. इंडस्ट्रीमध्ये मॅक्झिमम हीच मेथड यूज केली जाते. फक्त तुमचे अल्कोहोलचे वेपर्स काय करायचे, कॉपर पावडर वरती हाय टेम्परेचरला पास करायचे, लगेच इथे कीटोन मिळणार. ओके, टर्शरी काही इथं आपल्याला स्टडीला नाही आहे. ओके, वी आर जस्ट रिलेटेड टू अल्डिहाइड अँड कीटोन. ओके, जस्ट बघून ठेवा रिएक्शन काय होतं इथं बघा. तर इथं अल्कीन तयार होतं इफ वी यूज टर्शरी अल्कोहोल अँड वेन इट इज पास्ड थ्रू हॉट कॉपर पावडर. ओके, इट इज कन्वर्टेड इंटू अल्कीन. ओके, इथं अल्कीन तयार होतो. हा अल्कीन कसा तयार होतो तर इथला OH
ओके, आणि इथला एक H असं मिळून डिहायड्रेशन होतं. किती दिलेलं डिहायड्रेशन. वरच्या प्रोसेस दोन्हीमध्ये काय होतं, डिहायड्रोजिनेशन, फक्त हायड्रोजन बाहेर पडतो, H2, डिहायड्रोजिनेशन. अँड डिहायड्रेशन मीन्स लॉस ऑफ वॉटर. ठीक आहे, डिफरन्स एक लक्षात ठेवा. ओके, टर्शरी अल्कोहोल इट गिव्स अल्कीन. ओके, दिस इज आवर सेकंड रिएक्शन. सीईटीला याच्यावरती खूप वेळा क्वेश्चन विचारलेला आहे, खूप वेळा विचारलेला आहे. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इट इज हॅव इंडस्ट्रियल ॲप्लिकेशन, किंवा विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इट इज इकॉनॉमिकल. ओके, त्याच्यामध्ये विचारलेला आहे हा क्वेश्चन, डिहायड्रोजिनेशन. ओके, नेक्स्ट बघूया. सिंथेसिस ऑफ aldehydes and ketones from the hydrocarbons. ओके, हायड्रोकार्बन्स त्याच्यासाठी मेथड्स आहेत. फर्स्ट मेथड आहे बाय ओझोनोलिसिस. ओके, ओझोनोलिसिस. सी व्हॉट हॅपन्स इन दिस ओझोनोलिसिस. अल्कीन्स means carbon double bond, it is a hydrocarbon. Okay, it reacts with ozone. Okay, what is the formula of ozone? It is O3. Okay, O3. Okay, and it gives ozonoid. First काय तयार होणार आहे तिथं, ओझोनाइड तयार होणार आहेत. and which on decomposition, this ozonide it undergoes decomposition with the zinc dust and water, it gives aldehyde or ketone. Okay, this reaction we have studied in the 11th standard. Okay, we will see one more time. See here, ozonolysis of alkenes. Okay, means see what happens, carbon double bond, it is a hydrocarbon alkene. Okay, this double bond it gets cleaved, means breaked on reaction with ozone, followed by the reduction. This overall process of formation of ozonoid by the reaction of ozone with the alkene, it happens in the first step. Okay, in first step there is a formation of ozonide. Okay, ozonide it is just a adduct, एक intermediate तयार होता है, and this ozonide then decomposing to the carbonyl compound. ओके, तो ओझोनाइड ब्रेक होतो, डिकम्पोज होतो, आणि त्याच्यापासून आपला कार्बोनिल कंपाऊंड तयार होतो. म्हणजेच काय असतो आपला, तर अल्डिहाइड किंवा कीटोन. बघूयात काय होते ते रिएक्शन मध्ये, बाय द रिडक्शन इन द सेकंड स्टेप. अँड दिस कंप्लीट प्रोसेस इट इज कॉल्ड एज ओझोनोलिसिस. ओके, see the reaction carefully. Okay, see this is the general reaction. See what happens, this is the alkene, means it contains carbon double bond. Okay, see it is our ozone, O3, in presence of CCl4. it is just solvent यूज केलेला इथं. ठीक आहे, आता हे ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड कसं होतं बघा. हा कार्बन इथं दिसतोय, हा इथं कार्बन दिलेला आहे दिसतोय, आणि इथं एक कार्बन आहे. हे दोन कार्बन यांच्यामध्ये डबल बॉन्ड होता, तो ब्रेक झाला, आणि वरच्या बॉन्डमध्ये एक ऑक्सिजन आला, आणि खालचा जो सेकंड बॉन्ड होता तिथं दोन ऑक्सिजन आले. ठीक आहे, हा काय झाला तर ओझोनॉइड. ओके, दिस इज द इंटरमिडिएट प्रोडक्ट, इट इज अ ओझोनॉइड. ओके, अँड नाउ दिस व्हॉट हॅपन्स, ओझोनॉइड इट अंडरगोज रिडक्शन इन प्रेझन्स ऑफ झिंक डस्ट. ओके, झिंक डस्ट मध्ये काय होणार आहे, याचं ब्रेकिंग होणार आहे. मग ब्रेकिंग कसं होतं, तर झिंक आणि हा एक ऑक्सिजन हा इथे झेडनो तयार करतो, दिसतो इथं आहे का. आणि हा जो बॉन्ड ब्रेक झालेला आहे, इथे एक डबल बॉन्ड येतो आणि इथे एक डबल बॉन्ड येतो, आणि असं आपला कार्बोनिल कंपाऊंड तयार होतो. ते पण किती तयार होतात, दोन तयार होतात. कार्बोनिल कंपाऊंड. इकडचा एक कार्बनचा बॉन्ड, इकडचा एक कार्बनचा बॉन्ड. सिमिलरली इकडे पण आहे, इकडे एक सॉरी इकडे. ठीक आहे, दुसऱ्या कलरनं दाखवतो. ओके, इकडे एक आहे, इकडे एक आहे, हा याचा इकडं, हा याचा इकडं. ओके, कार्बोनिल कंपाऊंड तयार होत आहे. एकदम इझी आहे ओझोनोलिसिस. तुमच्या रेग्युलर एक्झामला खूप वेळा हा क्वेश्चन विचारलेला आहे. ठीक आहे, ओझोन गॅस इट इज पास्ड into the solution of alkene in an inert solvent. Just we have seen inert solvent, it is a carbon tetrachloride CCl4. Unstable alkene ozonide is obtained.
अल्किन ओझोनाइड तिथे इंटरमिडिएट तयार होतो फर्स्ट ऑफ ऑल. Okay, and this is subsequently treated with the water in presence of reducing agent zinc dust. Okay, zinc dust, it is one of the reducing agent. Okay, and it forms carbonyl compound. Okay, that carbonyl compound may be aldehyde or keto, anyone. Okay, but keep in mind ozonolysis process. Okay, see the example. Okay, suppose we have used which is this compound, ethene. Okay, carbon carbon double bond. Okay, it undergoes ozonolysis in presence of CCl4. Okay, see what happens, how the bonds are formed. Okay, and it forms ethene ozonoid. ओके, डबल बॉन्ड ब्रेक झालेला आहे, वरच्या बॉन्डमध्ये एक ऑक्सिजन, खालच्या बॉन्डच्या इथं 2 ऑक्सिजन आलेले आहेत. ठीक आहे, इथिन ओझोनाइड, अँड दिस ओझोनाइड इट अंडरगोज रिडक्शन इन प्रेझेन्स ऑफ वॉटर. ओके, इथं काय होणार आहे, ब्रेकिंग होणार आहे, तयार होणार आहे ZNO आणि आपले कार्बोनिल कंपाऊंड्स दोन्ही पण. हे कोणते दोन्ही पण आहेत, अल्डिहाइड आहेत की कीटोन आहेत? येस, दीज आर द अल्डिहाइड्स अँड दीज आर द फॉर्माल्डिहाइड. हे दोन्ही पण काय आहेत, फॉर्माल्डिहाइड. ठीक आहे. सिमिलरली दुसरं एक एक्झाम्पल बघूयात. इथं इथिन बघितलं ना, आता दुसरं बघूयात, प्रोपीन बघूयात. ओके, प्रोपीन मध्ये पण कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आहे. इट इज अ अल्किन, मीन्स इट अंडरगोज ओझोनोलिसिस अँड इट फॉर्म्स प्रोपीन ओझोनॉइड, intermediate propene ozonoid. Okay, and when it breaks, when it undergoes reduction in presence of zinc dust and water, it forms acetaldehyde, CH3COH, CH3CHO. It is a aldehyde, acetaldehyde. Okay, and another one, it is a formaldehyde. Okay, formaldehyde and acetaldehyde. Okay, this is the first method from the hydrocarbons, ozonolysis. The next method, it is a hydration of alkynes. Okay, this is alkyne, means carbon carbon triple bond, double bond पासून बघितले, आता triple bond पासून. Okay, see these alkynes react with water, water बरोबर react होता है in presence of 40% sulfuric acid. Okay, 40% sulfuric acid and 1% mercuric sulfate, 1% mercuric sulfate, and it gives aldehyde and ketones. Okay, this reaction we have seen in 11th standard. Today we will see one more time. See what happens, addition of water. Okay, see this is alkyne, means carbon carbon triple bond. Okay, and this water H2, okay, it added to this triple bond. ट्रिपल बॉन्डचे इथे ऍडिशन होते, पण रिएक्शन कामध्ये होते बघा, दिलेलं इथं 40% H2SO4 अँड 1% मर्क्युरिक सल्फेट. ओके, आता काय होतं, तर एक हायड्रोजन आहे तो इकडे अटॅच होतो आणि जो इकडचा OH आहे तो या कार्बनला अटॅच होतो. ओके, आणि डबल बॉन्ड काय झाला, ट्रिपल बॉन्डच्या ऐवजी इथे डबल बॉन्ड आला. ठीक आहे, मग इथं होतं काय, तर हा जो डबल बॉन्ड आहे आणि हा OH ग्रुप आहे. ओके, हे काय असतात, तर अनस्टेबल असतात, खूप बल्की असतात ना, तिथं डेन्सिटी, इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी खूप येते, देअरफॉर इट इज अनस्टेबल. मग हा काय होतो, तर याच्यामधला जो हा हायड्रोजन आहे तो इथून निघून जातो आणि शेजारच्या कार्बनला अटॅच होतो. आहे का ही प्रोसेस, या प्रोसेसला काय नाव आहे, टॉटोमेरिझम. बघितलं होतं आपण 11th स्टँडर्ड मध्ये. ठीक आहे, मग तो हायड्रोजन इथला निघून आला H. ओके, तो पलीकडच्या कार्बनला जाणार आहे आणि इथं काय होणार आहे, कार्बोनिल कंपाऊंड आहे का, C डबल बॉन्ड. ओके, अल्डिहाइड होईल किंवा कीटोन होईल. ओके, दिस इज जस्ट अ जनरल रिएक्शन. Okay, we will see the example for this also. Okay, see, alkynes react with water in presence of 40% sulfuric acid and 1% mercuric sulfate, and it forms aldehydes or ketones. Okay, we will see the example. See, this is the alkyne,
Okay, and it is ethyne, 2 carbon atoms. Okay, addition of this water means this hydrogen, it will attach to this carbon, and this OH, it will attach to this carbon, and it forms a vinyl alcohol. Okay, and this vinyl alcohol, it is unstable, it undergoes tautomerism or tautomerization. मग त्याच्यामध्ये काय होतं, तर हा बॉन्ड इकडं ओपन होतो आणि इथं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तयार होतो आणि हा हायड्रोजन इथून निघून जाणार आहे, वरती अटॅच होणार आहे. ठीक आहे, सिंपल दिलेलं आहे त्या रिएक्शन मध्ये. ओके, and it forms product ethanol. Okay, means CHO, it is a aldehyde, also known as acetaldehyde. Okay, second reaction, see, it is a propine. Okay, 3 carbon atoms are addition of water. Okay, water H, hydrogen add होतोय बघा, हायड्रोजन या कार्बनला आणि इकडचा OH आहे तो इकडच्या कार्बनला अटॅच होत आहे का इथं. ओके, this reaction see presence of 40% H2SO4 and 1% HgSO4. इथे जरा मिस्टेक आहे, HgSO4 mercury sulfate. ठीक है, now this product, this intermediate, it is unstable, it undergoes tautomerism and it forms our main product. It is a propanone, it is a ketone. ओके, वरती आपण तयार झाला होता तो काय होता, अल्डिहाइड तयार झाला होता, विनिल अल्कोहोल असेल तर, आणि इथं प्रोपाइन जर यूज केलं तर काय झाला होता, कीटोन तयार झाला, प्रोपॅनोन. ठीक आहे, अशा वेगवेगळ्या कंपाऊंडसाठी तुम्हाला रिएक्शन विचारली जाऊ शकते. ठीक आहे, okay, this is our second reaction. Now we'll see the other methods for preparation of these aldehydes and ketones. Some methods of preparation of aldehydes and ketones, they involve common starting functional groups but different types. We will see one by one. First one, from acyl chloride, or we call it as acid chlorides. What is the functional group? It is RCOCl, acyl chloride. Okay, these aldehydes and ketones both can be obtained from this acyl chloride, but this reaction, it involved at different. Okay, दोघांचे रिएक्शन जरा वेगवेगळे असणार आहेत. ओके, बघूयात फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड फ्रॉम दिस असिल क्लोराइड. ओके, असिल क्लोराइड इट इज रिड्युस्ड. ओके, तिचं रिडक्शन होणार आहे डायरेक्ट टू द करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड बाय हायड्रोजन. ओके, हायड्रोजन बरोबर डायरेक्ट रिडक्शन होणार आहे using palladium catalyst is the reducing agent. Note down this reducing agent separately. Poisoned with barium sulfate, and this reaction, it is a name reaction, one of the, and it is called as Rosenmund reaction. Okay, in which acyl chloride get converted into दिलेला इथं corresponding aldehyde. Okay, we will see directly reaction. See, this is our acyl chloride, it undergoes reduction, addition of hydrogen. ठीक आहे, मग कसं होणार आहे, हायड्रोजन, एक हायड्रोजन आहे तो या Cl बरोबर इंटरॅक्ट होणार, HCl तयार करणार, आणि दुसरा हायड्रोजन तिथं रिप्लेस होणार आहे Clच्या जागेवरती. ठीक आहे, एकदम सिंपल रिएक्शन आहे. इट इज कॉल्ड ॲज रोझेनमंड रिडक्शन और रोझेनमंड रिएक्शन. ठीक आहे, रिएजंट बघून ठेवा, रिड्युसिंग एजंट आहे, नोट डाऊन करून ठेवा सेपरेटली. आपण ऑक्सिडायझिंग, रिड्युसिंग एजंट सर्व नोट डाऊन करून ठेवा. आत्तापासून जर केलं तर तुम्हाला पुढे खूप इझी जाणार आहे. ठीक आहे, नेक्स्ट सी अल्डिहाइड बघितलं. नाव वी विल सी प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स. ओके, फ्रॉम दिस असिल क्लोराइड. असिल क्लोराइड पासून अल्डिहाइड बघितलं, आता कीटोन बघूयात. ओके, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, aliphatic and aromatic, both types of. Okay, preparation of first aliphatic ketones. Okay, from acyl chloride. Ketones are obtained by acyl chloride by the reduction with dialkyl cadmium. Okay, हा पण एक reagent आहे.
डायअल्किल कॅडमियम, म्हणजे कॅडमियम इट इज अ मेटल CD आणि त्याला 2 अल्किल ग्रुप असतील, R ग्रुप अटॅच असतील, त्याला म्हटलं जातं डायअल्किल कॅडमियम. ओके, and this dialkyl cadmium it is first prepared by the treatment of cadmium chloride and Grignard reagent. Okay, Grignard reagent आणि cadmium chloride इथे दिलेलं आहे बघा, दिसते रिएक्शन RMgX आणि कॅडमियम क्लोराईड यांच्यापासून काय तयार केला बघा, डायअल्किल कॅडमियम. आणि हा डायअल्किल कॅडमियम काय केला जातो तर आपल्या असिल क्लोराईड बरोबर रिॲक्ट केला जातो. ठीक आहे, बघूयात आपण रिॲक्शन. फर्स्ट ही रिॲक्शन आहे डायअल्किल कॅडमियमचे, डायरेक्टली बघूयात आपण. ठीक आहे, फर्स्ट synthesis of dialkyl cadmium by using Grignard reagent and cadmium chloride. Okay, and then this dialkyl cadmium it is reacted with acyl chloride RCOCl. ओके, इथं पण काय होणार आहे बघा, Cl किती आहेत, 2 आहेत ना, इथे दिलेत बघा 2 Cl 2 R ग्रुपला डायरेक्ट रिप्लेस करणार आहेत का इथं, Cl गेला आणि R आला आणि पुन्हा इथं काय झाला, कॅडमियम क्लोराईड तयार झाला. हाच कॅडमियम क्लोराईड पुढे यूज केला जाऊ शकतो. इट इज अ कॅटलिस्ट. ओके, दिस इज द सिंथेसिस ऑफ कीटोन बाय युजिंग असिल क्लोराईड बट बाय युजिंग डायअल्किल कॅडमियम. ओके, सी फॉर एक्झाम्पल ती जस्ट जनरल रिएक्शन होते. एक्झाम्पल बघूया. सी इट इज अ इथेनॉल क्लोराईड मीन्स आवर असिल क्लोराईड when it is treated with डायमिथिल कॅडमियम. ओके, कॅडमियमचे दोन्हीचे अल्किल ग्रुप आहेत ते मिथिल आहेत, CH3CH3. ओके, अँड इट गिव्स ॲसिटोन. काय तयार होतं बघा, ॲसिटोन तयार होतो. हा Cl निघून जाणार आहे, बरोबर आहे, कॅडमियम बरोबर, आणि काय तयार होते बघा, कॅडमियम क्लोराईड. ठीक आहे, आणि हे दोन्ही CH3 तिथे अटॅच होणार आहेत. क्लिअर आहे, एकदम सिम्पल रिएक्शन आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे बघा बेन्झाइल क्लोराईड. इट इज अ ॲरोमॅटिक ना. Okay, just we have seen this is aliphatic, this is the aromatic. Okay, C6H5COCl benzyl chloride. It is treated with dimethyl cadmium. Okay, हे दोन्ही ग्रुप काय होणार आहे तिथे अटॅच होणार आहे, आले का बघा, आणि फॉर्म्स ॲसिटोफिनोन. ओके, इथं पण जरा करेक्शन आहे, 2 मॉलिक्युल्स तयार होतात इथं, करेक्शन आहे इथं बुकमध्ये. ठीक आहे, 2 molecules of acetophenone. Okay, very simple reaction. Okay, this is the first. Now we will see the preparation of aromatic ketones from this acyl chloride. Okay, इथे बघितलं aromatic, त्याच्यासारखाच बघा इथे पण तयार होतो. Okay, these aromatic ketones, these are prepared by the Friedel-Crafts acylation. Okay, actually Friedel-Crafts there are 2 reactions, alkylation and acylation. Okay, and by acylation we get the aromatic ketones. This reaction we have studied in 11th standard. Okay, we will see one more time. See, this is the Friedel-Crafts acylation. Okay, means acyl group it will be attached. Okay, see, this is the benzene when it is treated with acetyl chloride. Okay, acetyl, and this is chloride. Okay, there is an acylation reaction. Okay, this Friedel-Crafts reaction it always happens in presence of anhydrous AlCl3. Okay, see the product, this is the product. काय होणार आहे बघा, तर इकडचा हा Cl दिसतोय, हा Cl आणि इथला एक हायड्रोजन HCl बाहेर पडणार आहे इथं, आहे का, आणि जो COCH3 हा इथं डायरेक्ट अटॅच होणार आहे. ओके, हा इथं ऑक्सिजन असं दाखवू शकतो आपण, काय हरकत नाही आहे. ठीक आहे, मीन्स इट इज अ कीटोन. ओके, अँड इट्स नेम इट इज ॲसिटोफिनोन. ओके, इट इज अ ॲसिटोफिनोन. सिमिलर रिएक्शन आहे बघा, बेन्झीन इट इज रिएक्टेड विथ ॲसिटिक अनहायड्रेट. ओके, आता हे काय नाही आहे आपल्याला स्टडीला, वरचीच आहे, फक्त बघून ठेवा. असायलेशन, इथं पण असायलेशन होणार आहे, म्हणजे हा काय असतो ॲसिटिक अनहायड्रेट
म्हणजे हे दोन मॉलिक्यूल असतात, वरती एक असतो असा आणि इथं बॉन्ड असतो आणि खाली एक असतो असा. जे इथे दाखवतो इथून ऑक्सिजन असतो आणि इकडे एक मॉलिक्यूल CH3 CO2 इकडं आणि खाली पण असतो म्हणून इथं दोन दिले बघा, आहेत का. इट इज ॲसिटिक अनहायड्राइड. ओके, याच्यामधला हा बॉन्ड काय होतो, ब्रेक होतो आणि इकडचा जो CO आहे तो इथे अटॅच होतो सिमिलरली. आणि राहिलेला जो पार्ट आहे CH3COO आणि इथला राहिलेला H बेन्झिनचा, इथं काय तयार होतो, आपला ॲसिड तयार होतो. ओके, तर इम्पॉर्टंट कंपाऊंड आहे आपला हा, इट इज ॲसिटोफिनॉल. ओके, this is the preparation of aromatic ketones. Okay, now we'll go for the next reaction. It is from nitriles. Nitriles means cyanide. Cyanide पण म्हणतो आपण nitriles ला. Okay, from this nitrile we can synthesize aldehyde as well as ketone. Okay, but by different reactions. We will see one by one. Preparation of aldehydes by nitriles. Nitriles, these are reduced to imine hydrochloride. Okay, first त्यांचं रिडक्शन केलं जातं by using stannous chloride. Stannous chloride and hydrochloric acid. Okay, and on this acid hydrolysis it gives corresponding aldehyde, and this reaction it is called as Stephan reaction. Okay, one of the name reaction. Name reaction सर्व एका साईडला लिहून ठेवा. ठीक आहे, बघूयात आपण फर्स्ट जनरल रिएक्शन. See, this is the alkane nitrile. Nitrile means cyanide. Just सांगितलं ना आता तुम्हाला मी. Okay, it undergoes reduction. Okay, reducing agent लिहून ठेवा लगेच साईडला. कोणता आहे बघा reducing agent, SnCl2 in presence of HCl. Okay, SnCl2 in presence of HCl. ओके, आता रिडक्शन कसं होणार आहे, तर कम्प्लीट ॲडिशन होणार आहे इथं. म्हणजे बघा, कार्बन आहे इथं आणि नायट्रोजन आहे. या कार्बनला एक हायड्रोजन जाणार, एक नायट्रोजनला हायड्रोजन जाणार. आला का बघा, रिडक्शन ॲडिशन ऑफ हायड्रोजन. ओके, आणि HCl आहे तो इथे अटॅच होणार. त्याला काय म्हटलं जातं, इंटरमिडिएट प्रोडक्ट आहे हा, इमाइन हायड्रोक्लोराइड. अँड दिस इमाइन हायड्रोक्लोराइड इट अंडरगोज ॲसिड हायड्रोलिसिस. याला म्हटलं जातं ॲसिड हायड्रोलिसिस. हे असं पण दाखवलं जातं, H2 आणि H+ असं सेपरेट पण दाखवलं जातं. H+ मीन्स ॲसिड, हायड्रोलिसिस H2O. ठीक आहे, मग आता इथे काय होतं, तर हा बॉन्ड काय होतो, ब्रेक होतो मधून, बरोबर, डबल बॉन्ड. ओके, आणि एका साईडला काय येतो, इकडं ऑक्सिजन येतो. ओके, आणि हे जे दोन हायड्रोजन आहेत ते इकडे जातात नायट्रोजन साईडला. ओके, आणि काय तयार होतं, NH4Cl. इट इज अ सॉल्ट. ओके, अँड आवर इम्पॉर्टंट प्रोडक्ट इट इज दिस, इट इज अल्डिहाइड. ठीक आहे, दिस इज जस्ट अ जनरल रिएक्शन. वी विल सी द एक्झाम्पल. सी, okay, this is the ethane nitrile. Ethane nitrile or कार्बन कार्बन दोन आहेत म्हणून इथेन नायट्राइल किंवा मिथिल सायनाइड म्हटलं तरी चालू शकतं. ओके, इट अंडरगोज रिडक्शन इन प्रेझेन्स ऑफ stannous chloride and hydrochloric acid, and it forms ethane imine हायड्रोक्लोराइड. इथेन इमाइन हायड्रोक्लोराइड आहे का बघा, इथे एक हायड्रोजन आला बघा, कार्बनकडे एक आणि नायट्रोजनकडे एक हायड्रोजन आला. ठीक आहे, देन इट अंडरगोज ॲसिड हायड्रोलिसिस. हा बॉन्ड काय होणार, ब्रेक होणार. ब्रेक झाल्यानंतर पलीकडं ऑक्सिजन आणि इकडं दोन हायड्रोजन. ओके, हा तयार झाला NH4Cl आणि आपला इकडचा इम्पॉर्टंट प्रोडक्ट इथेनॉल. इट इज अल्डिहाइड. ओके, एकदम सिंपल रिएक्शन आहे. ठीक आहे, रिएक्शन सिंपल असेल तरी प्रॅक्टिस लागणार आहे तुमच्याला भरपूर. ओके, अजून एक दिलेलं आहे बघा एक्झाम्पल. ॲलिफॅटिक बघितला, आता ॲरोमॅटिक. ॲरोमॅटिक आहे ना हा. ओके, याचं काय नाव आहे बघा, बेन्झोनायट्राइल. म्हणजे बेन्झिन रिंग आहे, त्याला डायरेक्ट सायनाइड आहे.
Okay, it also undergoes reduction in presence of SnCl2 and HCl. Okay, and it forms intermediate benzenimine hydrochloride, and this undergoes acid hydrolysis. Okay, here it is acid hydrolysis and it gives benzaldehyde. तैयार होता है. Okay, now see carefully. Alternatively, these nitriles are also reduced by another reagent, reducing agent. Okay, कोणता दिलेला आहे बघा, डायआयसोब्युटिल ॲल्युमिनियम हायड्राइड. ओके, हा पण रिएजंट यूज केला जातो. ओके, और ॲल्युमिनियम हायड्राइड. ओके, हे दोन रिएजंट आहे, हे पण लिहून ठेवा, रिड्युसिंग एजंट आहेत. ओके, कोणते कोणते आहेत बघा, नावं व्यवस्थित लक्षात ठेवा. डायआयसोब्युटिल ॲल्युमिनियम, हा एल ॲल्युमिनियम आहे, ॲल्युमिनियम हायड्राइड किंवा डायरेक्टली असा दिला तरी चालतो. डायआयसोब्युटिल, हा दिसतो आयसोब्युटिल ॲल्युमिनियम हायड्राइड. ओके, 2 imines followed by acid hydrolysis to give aldehyde. An advantage of this method is that, okay, हे खूप important आहे. An advantage of this method is that the double bond or triple bond present in the same molecule, it does not reduce the. ओके, त्या मोलिक्यूलमध्ये जर डबल बॉन्ड किंवा ट्रिपल बॉन्ड जर असेल तर त्याचं हा रिडक्शन करत नाही. याच्याऐवजी जर वरचा वापरला आपण हा SnCl2 HCl, तर तो याच्यामध्ये कंपाऊंडमध्ये कोणताही डबल बॉन्ड असेल, ट्रिपल बॉन्ड असेल तर त्याचं पण रिडक्शन करतो. ठीक आहे, पण जर आपण हा यूज केला डायआयसोब्युटिल ॲल्युमिनियम हायड्राइड, ओके, तर काय होतं, तर या डबल बॉन्डचं किंवा ट्रिपल बॉन्डचं याचं रिडक्शन होत नाही. इट रिमेन्स ॲज इट इज. ठीक आहे, दिस इज द ॲडव्हान्टेज. ओके, सीईटी नीटसाठी या टाईपमध्ये क्वेश्चन विचारले जातात मॅक्सिमम. ठीक आहे, देर इज ओनली रिडक्शन ऑफ दिस CN. फक्त CNचं कन्व्हर्जन इथं CHO मध्ये करायचं आहे, बाकी सर्व सेम आहे. ठीक आहे, पण जर रिएजंट, रिड्युसिंग एजंट जर हा यूज केला डायआयसोब्युटिल ॲल्युमिनियम हायड्राइड, तर तिथं त्या डबल बॉन्डचं रिडक्शन होणार नाही. इट रिमेन्स ॲज इट इज. ओके, आणि जर आपण वरचा यूज केला स्टॅनस क्लोराइड इन प्रेझेन्स ऑफ हायड्रोक्लोरिक ॲसिड, तर या डबल बॉन्डचं पण रिडक्शन होणार. म्हणजे काय, इकडे एक हायड्रोजन येणार, इकडे एक हायड्रोजन येणार. ठीक आहे, नाव विल सी द नेक्स्ट मेथड, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स. अल्डिहाइड बघितलं, आता कीटोन्स बघूया. फ्रॉम दिस नायट्राइल्स, सेम सायनाइड्स पासून कीटोन्स तयार करूयात. कीटोन्स दीज आर प्रिपेअर्ड बाय reacting nitriles with the Grignard reagent. Okay, आता इथे Grignard reagent आलेलं आहे in dry ether as a solvent. Okay, see, this is the reaction. See, this is our nitrile. Okay, आहे का sign? Okay, it is treated with Grignard reagent. Okay, Grignard reagent RMgX आहे का इथं, अल्किल ग्रुप हा CH3 आहे. ठीक आहे, हा डायरेक्टली अटॅच होतो. सिमिलरली म्हणजे हा CH3 काय होतो, तर या कार्बनला अटॅच होतो. आला का बघा इथं आहे, आणि इकडचा MgCl जो आहे तो नायट्रोजनला अटॅच होतो, कम्प्लीट ग्रुप. ठीक आहे इथं MgCl. ओके, अगेन इट अंडरगोज इन प्रेझेन्स ऑफ ॲसिड हायड्रोलिसिस, इट फॉर्म्स ॲसिटोन. म्हणजे हा बॉन्ड काय होतो, ब्रेक होतो. ठीक आहे, आणि हा बॉन्ड ब्रेक झाला की काय तयार करतो बघा, इकडचा आपला कीटोन तयार करतो, आणि इकडचा जो प्रोडक्ट आहे तो कोणता, तर NH3 या नायट्रोजनचा, आणि इकडचा आपला रेग्युलर MgClOH ग्रिग्नार्ड रिएजंट बरोबर हा तयार होतो. ठीक आहे, दिस मेथड इट हॅपन्स ओनली इन ड्राय इथर. हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. ड्राय इथर असेल तरच ग्रिग्नार्ड रिएजंट, नाहीतर ग्रिग्नार्ड रिएजंट सस्टेन होत नाही. हे पण लक्षात ठेवा कायमस्वरूपी. ग्रिग्नार्ड रिएजंट आला की ड्राय इथर. ठीक आहे, आणखी एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे बघा. ॲलिफॅटिक बघितलं, नाव ॲरोमॅटिक. ॲरोमॅटिकसाठी बघितलं बघा, बेन्झोनायट्राइल. ओके, सिमिलरली इकडचा C6H5 अटॅच होणार कार्बनला, हा इथं दिसतोय. ठीक आहे, त्याच्यानंतर MgBr
MgBr कुठे अटॅच होणार आहे, या नायट्रोजनला. काय इथं आलं, ठीक आहे. अँड ॲसिड हायड्रोलिसिस इट गिव्स बेन्झोफिनोन. बेन्झोफिनोन, ठीक आहे. नेक्स्ट बघूयात आता, फ्रॉम ॲरोमॅटिक हायड्रोकार्बन्स. फ्रॉम ॲरोमॅटिक हायड्रोकार्बन्स बघूयात आता. आता याचे खूप सिम्पल रिएक्शन्स आहेत. ओके, तुमच्या रेग्युलर एक्झामला विचारल्या जातात. ओके, ॲरोमॅटिक अल्डिहाइड्स अँड कीटोन्स, these are both prepared from the aromatic hydrocarbons but by different methods. वेगवेगळ्या मेथड्स आहेत. फर्स्ट बघा, प्रिपरेशन ऑफ aromatic aldehydes from the hydrocarbon. Okay, the strong oxidizing agent, it transforms CH3 group. Okay, strong oxidizing agent, it transforms CH3 group bonded to aromatic ring into the carboxyl group. त्याचं कन्वर्जन कार्बोक्सिल ग्रुपमध्ये होणार आहे, COH, for obtaining aromatic aldehyde. And from this methyl arene, okay, the following special methods are used. We will see directly method. First one, it is a Itard reaction. नेम रिएक्शन आहे, साईडला लगेचच नोट डाऊन करून ठेवा. सर्व नेम रिएक्शन सेपरेट येऊ देत, सर्व, ठीक आहे. दिस मिथिल ग्रुप इन मिथिल बेन्झिन. ओके, मिथिल बेन्झिन मधला जो मिथिल ग्रुप आहे म्हणजे कोणता रे, तर CH3. ओके, इट इज ऑक्सिडाइज्ड बाय द स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट. आपण बघितलेला आहे क्रोमिल ऑक्साइड, CrO3, ठीक आहे, in carbon disulfide as a solvent, and it forms chromium complex. First it forms a chromium complex which is a unstable, from which the corresponding benzaldehyde it is obtained on acid hydrolysis, and this reaction it is known as Itard reaction. Okay, see directly reaction, this is our reaction. See what happens, this is the toluene. Okay, and it contains this methyl group like a CH3 group, ठीक आहे. आणि हा आहे आपला ऑक्सिडायझिंग एजंट, आणि तो आहे स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट, क्रोमिल क्लोराइड, इन प्रेझेन्स ऑफ कार्बन डायसल्फाइड ॲज अ सॉल्वंट. इथे सॉल्वंट वेगळं आहे. ओके, आता काय होणार आहे बघून घ्या. तर फर्स्ट काय तयार करणार आहे हा, तर एक इंटरमिडिएट प्रोडक्ट तयार करणार, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स. ओके, कसा कॉम्प्लेक्स केलेला व्यवस्थित समजून घ्या. क्रोमियम क्लोराइड आहे तो इथं ऍड झालेला आहे डायरेक्ट. जरा वर घेतो, हा, ठीक आहे, आता दिसतंय बघा, CrO2 Cl2. ओके, त्याच्यामध्ये काय होणार आहे बघा, तर इथले जे हायड्रोजन आहेत ते पुढे ऍड होणार आहेत, ठीक आहे, आणि हा एक कॉम्प्लेक्स तयार होणार आहे, ठीक आहे. आणि या कॉम्प्लेक्सचं काय होणार आहे पुढं, तर ऍसिड हायड्रोलिसिस होणार आहे. ऍसिड हायड्रोलिसिस मध्ये काय होतं, असा बॉन्ड ब्रेक होतो आणि इकडचं सर्व निघून जातं. हा C डबल बॉन्ड O आणि एक H असं CHO तयार होतो, डायरेक्ट बेन्झाल्डिहाइड तयार होतो, ठीक आहे. पूर्ण रिएक्शन दाखवतो मी. ओके, सी हिअर इट इज गिव्हन, ठीक आहे. म्हणजे हा जो कम्प्लिटली मिथिल ग्रुप आहे, ओके, त्या मिथिल ग्रुपच्या ऐवजी काय येणार आहे इथं, CHO ग्रुप येणार आहे बाय युझिंग क्रोमिल क्लोराइड. असं जरी डायरेक्ट केलं तरी चालेल. CrO2 Cl2 क्रोमिल क्लोराइड, सॉरी मी चुकून सांगितलं, CrO3 तो मगाचा रेडिओ ऑक्सिडायझिंग एजंट होता, हा वेगळा आहे, ठीक आहे. क्रोमियम कॉम्प्लेक्स आणि त्याच्यानंतर डायरेक्ट बेन्झाल्डिहाइड, ठीक आहे. नेक्स्ट रिएक्शन बघूयात, हायड्रोकार्बन पासूनच आहे. बाय ऑक्सिडेशन ऑफ मिथिल अरीन युझिंग CrO3. ओके, आता इथं आलाय बघा क्रोमियम ऑक्साइड, CrO3. See what happens, methyl arene it is converted into benzylidene diacetate. Benzylidene diacetate मध्ये कन्वर्जन होणार आहे on treatment with chromium oxide in acetic anhydride at temperature 273 to 278 Kelvin. The diacetate derivative is on acid hydrolysis, it gives corresponding aldehyde. Okay, जनरली जर बघितलं तर यांच्या प्रत्येक रिएक्शन मध्ये ऍसिड हायड्रोलिसिस आहेच. ओके, आता बघून घ्या, बघून घ्या रिएक्शन. CrO3 आहे बघा इथं,
ठीक आहे. आणि हा आपला आहे ॲसिटिक अनहायड्राइड. ॲसिटिक अनहायड्राइड टेम्परेचर पण दिलेलं आहे बघा इथं. ठीक आहे. काय होणार आहे बघा इथं प्रोडक्ट पूर्ण रिॲक्शन दाखवतो म्हणजे व्यवस्थित समजेल तुम्हाला. हां ठीक आहे. त्याच्यापासून काय तयार होणार आहे मगाच्या सारखाच एक इंटरमिडिएट तयार होणार आहे अँड इन ॲसिड हायड्रोलिसिस इट गिव्स बेन्झाल्डिहाइड. ठीक आहे. एकदम सिंपल रिॲक्शन आहे. ठीक आहे. आता दिसते व्यवस्थित. इथला जो CH3 आहे म्हणजे इटाट सारखंच आहे ना हे CH3 तीच रिॲक्शन आहे. कन्व्हर्जन CHO मध्ये होणार आहे. ठीक आहे. पुढची रिॲक्शन बघूया. हायड्रोकार्बन पासूनच आहे. दिस इज आवर नेक्स्ट रिॲक्शन. ओके. बाय साइड चेन क्लोरिनेशन ऑफ टोलिन. ओके. जो टोलिन आहे त्याच्या साइड चेनचं क्लोरिनेशन होतं. ठीक आहे. is also from the hydrocarbon. The side chain chlorination of toluene, it gives benzyl chloride. First it forms benzyl chloride, and this benzyl chloride on acid hydrolysis at 373 Kelvin, it gives benzaldehyde. And this benzaldehyde is manufactured commercially by this method. इंडस्ट्रीमध्ये मॅक्झिमम ही मेथड यूज केली जाते. ठीक आहे. बघून घ्या रिॲक्शन कशी होते ते. ओके. दिस इज आवर टोलिन. दिस इज आवर मिथिल ग्रुप CH3. ओके. इथं काय होतं आधी तर बेन्झाल क्लोराईड तयार होतं म्हणजे हायड्रोजन निघून जाणार आहेत आणि त्याच्याऐवजी क्लोरीन अटॅच होणार आहेत. ठीक आहे. त्याला म्हटलं जातं बेन्झाल क्लोराईड. ठीक आहे. आता बेन्झाल क्लोराईडचं पुढे काय होतं तर ॲसिड हायड्रोलिसिस होतं. ओके. मग त्या ॲसिड हायड्रोलिसिसमध्ये काय होतं तर हे Cl निघून जातात आणि तिथं 2 बॉन्ड आहेत तो ऑक्सिजन तयार करतो आणि इट फॉर्म्स बेन्झाल्डिहाइड. ओके. दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड फॉर द कमर्शियल सिंथेसिस. म्हणजे इंडस्ट्रीमध्ये ही मेथड यूज केली जाते मॅक्झिमम. ओके. टोलिन कन्वर्टेड इंटू बेन्झाल क्लोराइड अँड दिस बेन्झाल क्लोराइड on acid hydrolysis it gives our benzaldehyde. Okay. Very simple reaction. Next we will see another name reaction. It is a Gattermann-Koch formylation of arenes. Okay. It is one of the name reaction. Note it down separately. सर्व name reaction separately होतात. ठीक आहे. The benzene or substituted benzene, it is treated under high pressure with carbon monoxide. ओके. कंडिशन बघून ठेवा. प्रेशर हाय आहे विथ कार्बन मोनॉक्साइड अँड हायड्रोजन क्लोराइड इन प्रेझेन्स ऑफ अनहायड्रस ॲल्युमिनियम क्लोराइड. ॲल्युमिनियम क्लोराइड घेतलेले आणि ते पण काय अनहायड्रस आहे किंवा त्याच्याऐवजी आपण क्युप्रोस क्लोराइड पण यूज करू शकतो ॲल्युमिनियम क्लोराइडच्या ऐवजी. ठीक आहे. इट गिव्स बेन्झाल्डिहाइड ऑर सबस्टिट्यूटेड बेन्झाल्डिहाइड. रिएक्शन बघूयात आपण. सी बेन्झीन it is treated with carbon monoxide and HCl. Okay. In presence of anhydrous AlCl3. Okay. At very high pressure. म्हणजे तो जो बेन्झिन आहे त्या बेन्झिनला डायरेक्ट हा कार्बनच अटॅच होणार आहे तिथं. ओके. आहे का हा कार्बन CO. ठीक आहे. आणि इकडचा CHO डायरेक्ट. ॲक्च्युली हा नसतो H. याच्यामध्ये मेकॅनिझम खूप डिफरंट आहे. ते इम्पॉर्टंट एवढंच लक्षात ठेवा की हाय प्रेशरला इथे रिॲक्शन होते आणि इथं तयार काय होतंय बघा. तयार काय होणार आहे तर बेन्झाल्डिहाइड. इथल्या हायड्रोजन बरोबर इथे एक हायड्रोजन असतो ना तो पण इथं पार्टिसिपेट करतो. ठीक आहे. आणि तयार होतो बेन्झाल्डिहाइड. CHO ग्रुप तिथे अटॅच होत आहे डायरेक्टली. ठीक आहे. नेक्स्ट बघूयात प्रिपरेशन ऑफ ॲरोमॅटिक कीटोन्स फ्रॉम हायड्रोकार्बन. आता हे आपण फ्रिडल क्राफ्ट असायलेशन हे आपण ऑलरेडी रिॲक्शन बघितलेली आहे. व्हिडिओ रिवाइंड करा आणि तिथं पुन्हा तुम्हाला सापडेल असायलेशन. ठीक आहे. तिथं पण काय होणार आहे ॲसिटोफिनोन तयार होणार आहे. ॲसिटोफिनोन सिमिलरली काय होणार आहे तर बेन्झोफिनोन एक तयार होणार आहे. ॲसिटोफिनोन आणि बेन्झोफिनोन. ओके. रिॲक्शन तुम्ही व्हिडिओ रिवाइंड करा तिथे सापडेल सेम रिॲक्शन आहे. त्याच्यानंतर लास्ट रिॲक्शन बघूया प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स
ओनली फ्रॉम द इस्टर्स, फक्त इस्टर्स पासून तयार केली जाते. एकच रिएक्शन आहे. ठीक आहे, त्यामुळे डोक्यात ठेवायला एकदम इझी आहे. सी व्हॉट हॅपन्स, ॲलिफॅटिक अँड ॲरोमॅटिक इस्टर्स आर रिड्युस्ड टू अल्डिहाइड्स बाय युझिंग, ओके, रिएजंट बघून घ्या, डाय आयसोब्युटिल ॲल्युमिनियम हायड्राइड. ओके, डाय आयसोब्युटिल ॲल्युमिनियम हायड्राइड. ठीक आहे. The reaction it is usually carried out at lower temperature 195 Kelvin. Kelvin आहे, to prevent further reduction. याचं पण पुढे रिडक्शन होण्याचे चान्सेस आहेत, पण ते थांबवण्यासाठी लो टेम्परेचर मेंटेन केलं जातं. रिड्युसिंग एजंट हा पण मगाशी बघितलेला आहे, डायसोब्युटिल ॲल्युमिनियम हायड्राइड. ठीक आहे. आता आपण रिएक्शन बघूया डायरेक्ट. सी दिस इज द रिएक्शन, दिस इज आवर ईस्टर. ठीक आहे, ईस्टर आहे. आणि त्या ईस्टरमध्ये काय होणार आहे तर सिंपल इकडचं आहे ते निघून जाणार आहे, तिथं हायड्रोजन येणार आहे. ठीक आहे, इट फॉर्म्स अल्डिहाइड. ओके, एकदम सिंपल रिएक्शन आहे. ओके, सिंथेसिस ऑफ अल्डिहाइड फ्रॉम द ईस्टर, एकच सिंपल रिएक्शन आहे. ठीक आहे, इथं आपल्या रिएक्शन्स फिनिश होत आहेत या. ठीक आहे, रिएक्शन्स तुम्हाला आधीच मी स्टार्टिंगलाच सांगितलेलं आहे. काय करायचं ते, काय करायचं आहे, एक छान टेबल बनवायचा, फ्लो चार्ट. सेंटरला काय करायचं, आपला अल्डिहाइड किंवा कीटोन घ्या आणि त्याच्यापासून कोणत्या कोणत्या रिएक्शन पासून हा तयार केलेला आहे ते येऊ द्यात. ठीक आहे, म्हणजे या सर्व रिएक्शन जे आहेत ते तुमच्या एका पेजवरती येणार आहेत. आणि जेव्हा तुम्ही हे सर्व एकत्रित बघता कम्पॅरेटिव्हली, तुम्हाला खूप इझी जातं लक्षात ठेवण्यासाठी. ठीक आहे, आणि हे मार्केटमध्ये मिळेल पण त्याचा काही उपयोग होणार नाहीये. जेव्हा तुम्ही हे स्वतः कराल ना तेव्हा त्याचा यूज होणार आहे. हे खूप महत्वाचे, लक्षात घ्या तुम्ही. ठीक आहे, आणि दुसऱ्या कोणाचं बघून पण लिहू नका, तुम्ही स्वतः तयार करा. बुक घेऊन बसा, त्या बुकमधून या 1 by 1 रिएक्शन्स तयार करून घ्या. ठीक आहे, थांबूया तिथं आपण. थँक्यू व्हेरी मच.